जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मान जदि टीचर्स ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे निश्चय सब्सक्राइब करंतु। हेलो टीचर फ्रेंड्स, मॉड्यूल 2 निष्ठा ट्रेनिंग रो एक निरापद तथा सुस्थ विद्यालय परिवेश सृष्टि पई व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली रो विकास, ए सेफ एंड हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट एंड सोशियो पर्सनल क्वालिटी डेवलपमेंट। ये मॉड्यूल गोटे बहुत सुंदर मॉड्यूल आउ जदि प्रकृत में सबू टीचर बंधु मैंने भल भाव में बुझती ताहले एगुड़ा साधारणतः आम स्कूल प्रति मुहूर्त अंगे लिभु थाए, किंतु यह जदि भितर को आम पशिबा तेबे जदि आम या भल भाव ग्रहण करवा ताहले आम प्रति पिला पाखरे या प्रयोग करिपरिबा एवं प्रति आम निज पिला मानकर प्रयोग करी वर्तमान समाज रे जहाँ आवश्यक पिला मानक पई निहाती आवश्यक केवल जे पाठ पढ़ी 98-100% रखीदे जे सक्सेस पिला हेबो ता भी संपूर्ण मिछ आमे जानिचे। कारण गांधीजी थर्ड क्लास पाई मध्य समग्र विश्ववासी हृदय को जीति पारे, समग्र भारतवासी हृदय को जीति पारे, आज समग्र विश्ववासी हृदय में बसी। तेणु ताका पाखरे जो क्वालिटी थिला से जो क्वालिटी सोशियो पर्सनल क्वालिटी किपरि निजको ये समाज रे रिप्रेजेंट करिबा, समाज रे व्हाट इज द लाइफ लिविंग स्किल, जीवन बंचिबार कला किपरि शिखिबा दरकार एतेरे अछि। आउ आपण माने पिला मानकु ता किपरि आपण शिखेबे सेटा दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। एटा गोटे बहुत सुंदर मॉड्यूल निष्ठा ट्रेनिंग रो आपण माने याकु भल भाव में जदि बुझिबे ताल निहाती भाव में यह बहुत काम दब। तेणु केते टीचर बंधु अनुरोध कले, तेणु मु एटा आपण मानक उपरे किछटार सम्यक उदाहरण आपन कहूची। आपण माने त निहाती भाव में एतेरे जो 3 घंटा कि 2 घंटा आपण व्यय करबा पड़िबो, 16 तारिख पर व्यय करबा पड़िबो। जदि आपन को आग्रह अच्छी देखा ताल देखु, नचेत आवश्यक मध्य नाही। ठीक अच्छे। तेणु प्रथम आसी एक निरापद तथा सुस्थ विद्यालय परिवेश सृष्टि व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली विकास, सोशियो पर्सनल डेवलपमेंट, सामग्रिक दृष्टिभंगी। ये जो मॉड्यूलटी प्रथम तैयारी आपन कहूँ आर एम कौन आप तो बहुत लिखी आम से आलोचना करें से सब आलोचना करेंगे, किंतु मु खाली जस्ट आपन को किछटार हिंट्स दूसरी जोटा कि आपन ताको बहुत गभीर भाव में पढ़े बुझीपारे। शिक्षार्थी मानकर सर्वांगीन विकास निमंते निमित्त शिक्षक सफल सहायक भाव मुख्य भूमिका ग्रहण करते। आज ए फैसिलिटेटर, आज ए हेल्पर, आज ए गाइड गोटे टीचर हूँ गोटे शिक्षार्थी सबकि से केवल शिक्षार्थी मान ज्ञान बौद्धिक कौशल विकास सहायता दे न था, बरं तांकर व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली आवश्यक कौशल तथा व्यक्तिगत सामाजिक संपर्क क्षेत्र में सफल विनिमय द्वारा से व्यक्तिगत सामाजिक बौद्धिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र में से सर्वोत्तम पारदर्शिता प्रदर्शन करने सक्षम हे, से प्रयास करते। आपण मैंने देखिए कौन सी ग्रेट मैन जो मैंने पृथ्वीर ग्रेट मैन आज होते इंटरव्यू कराए से भी कहती मु अमुक सार मोर से अमुक सार प्रभाव में प्रभावित इन्स्पिरेशन रे मुझे एत बड़ हो। तेणु हियर द रोल ऑफ ए टीचर इज वेरी बिग, वेरी ग्रेट टू इन्फ्लुएंस चेंज द सोशियो पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए चाइल्ड। एटा आमे बुझिबा दरकार। ताले जो शिक्षण उद्देश्य जो प्रैक्टिकार बा मॉड्यूल उद्देश्य मुख्य उद्देश्य आम कौन टी आलोचना करवा कहे। प्रथमे व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली को बुझा, व्यक्ति सामाजिक गुणावली क्या कहते बुझा, शिक्षार्थी मान निकट में व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली विकास करने, निज पाखे से गुणावली अधिक चिंता करने, श्रेणी प्रकोष्ठ सहायता देवाई आवश्यक गुणावली कौशल विकास करने, चतुर्थ विद्यालय श्रेणी प्रकोष्ठ रे एपरी एक परिवेश सृष्टि करेंगे जो प्रत्येक मंगल प्रति गुरुत्व आरोप करने सह उद्वेग आत्मविश्वास और ग्रहणीयता को अनुभव करेंगे। ताले ये आप देखूँ केते गुड़े कथा आसला जोड़ा कि आपन को सोसाइटी हाउ विल रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द सोसाइटी, आपन को तो सोसाइटी रिकग्नाइज यहाँ एते आपण माने निहाती भाव में मॉड्यूल रे बहुत भल भाव में बुझीपारे, तो से भी पढ़े आहरी अधिक कथा कहे। तेणु यहाँ निहाती समस्ते भल भाव में बुझा दरकार। ताले निम्नोक्त भाग में व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली बुझा, व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली उन्नति विद्यालय व्यवस्था पिला बुझापी क्षेत्र में किपरि आम सब इम्प्लीमेंट करवा, केमिति आमे तो खाली कहीदे ना तार सी इन्स्पायर्ड है टीचर द्वारा, ताले केमिति ताको टेक्निकल वे रे आमे चाहिकी नोन वे केतुड़े अननोन वे केतुड़े नोन वे केमिति आमे पिला मानक भितर से सोशियो पर्सनल क्वालिटी किपरि आमे इनकलकेट करिपरिबा सेमान भितर सेटा गोटे सबुठु बर्तमान आह्वान जो सामाजिक विशृंखला बर्तमान देखा समग्र
ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଯାହା ବି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖରାପ ଆଚରଣ ବା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ହେଉ ଯାହା ବି ଘଟୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କେବେ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋଲେ ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କହୁଛି ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ଚିହ୍ନଟ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ଚିହ୍ନଟ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆର ଅର୍ଥ SRG ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା KRP ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିଚର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ ଆଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ ଅଛି ବା ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ I have to identify as a teacher। ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ନିଜର ଗୁଣାବଳୀ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ I can also make identify from my students। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ବସିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତାର ଏକ ତାଲିକା କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ସେହି ତାଲିକାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟିଚର ବସିଲେ, ସେଇଠି ଦଳକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ବା ପସନ୍ଦ କର ତମ ଗାଁରେ ବା ପ୍ରଶଂସା ଯାହାର ଅଧିକା କର, ଏଇ ସେ ପିଲାଟି ଅମୁକ, ଏ ନାଇଁ ସେ ବଡ଼ ବାପା ଅମୁକ କି ସେ ସାର୍ ଅମୁକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ସେଥିରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କିମ୍ବା ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବେ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆମ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଣବଳୀ ଅଛି, ତାହେଲେ I will rectify, I will make it improve। So long as I am unable to know or identify my lacunas or my positiveness, ତାହେଲେ how can I rectify that? ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ we have to identify what are the socio personal qualities within us। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦଳରେ ବସି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲାଏ ଦିସ୍ ଫର୍ ୟୁର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଲସୋ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବେଳେବେଳେ ପିଲା ରାଗୁଛି କାହିଁ, କୌଣସି କେତେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ୟାକୁ ସାରିବା, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୋର୍ ଲାଗିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାଟି ବାଛି ନେଲା ବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ପିଲାଟି ଲେଖିଛି ତା ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଇନକଲକେଟ୍ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଆସୁଛି ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର। ଆମେ ଅନେକ କଥା କହିଲେଣି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 6th କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ, କେମିତି ଶିଖିବ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ 6th, 7th, 8th ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ 6th, 7th, 8thରେ ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଟ୍ରିପ୍ସ, ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ। କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯେଉଁଠିକି କାଠ କାମ କରୁଛି କାର୍ପେଣ୍ଟର ସେଠି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାସନ୍ କାମ କରୁଛି ଘର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ କି ଶିକ୍ଷକ ଏଇସବୁ ଧାରଣା ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳା ହେଇଛି, କଳା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର କ୍ରାଫ୍ଟ, ମନେକର ପଥର ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥର କାମ ହଉ, ମନେକର ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହଉ, ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଦେଖିବ ହାଉ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍, କେମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅଲସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚୁଜ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍, ତୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ସେଇଠି ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବ, ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ତାର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ କିମ୍ବା କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସେ ଯିବ। ସେଇ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ମ୍ୟାସନ୍ କାମ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ, ସେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲା ଯେଉଁଠି ତା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ରେ ସେଇଠୁ ସେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବୁଝିବା। ଏଇଟା ତ ବେଶୀ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ
ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଟର୍ମଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁର ଚାଇଲ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାର ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଧିବତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟ୍ରୁଥ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଘର କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ାଦଳ, ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ସହଜ ଅବସ୍ଥା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ସେ ଯେଉଁ ପିଲା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ପିଲାକୁ ବୁଝିବା, ପିଲା କେମିତି କରୁଛି, ଘରୁ ଆସୁଛି, ଏଠି କେମିତି ରହୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ମିଶୁଛି। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କହିଦିଏ ସେ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଆଟା, ବହୁତ ମାନେ ଖୋଲା, କାହା ମିଶୁନି, ସେ ଗୁମସୁମ ପିଲାଟା, ଭାରି ବଦମାସିଆଟା, ଆମେ ଏମିତି କହିଦିଏ। ପିଲାଟି ବହୁତ ଇଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ସାଥିରେ ମିଶିଲା ପରେ ମାସେ 2 ମାସ ବା 3 ମାସ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚର ପ୍ରତି ପିଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ୟୁ ଥିଙ୍କ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ମନେକର 5ମ କ୍ଲାସ୍ରେ 25 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଜଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ହିଡେନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହୃଦୟରେ 25ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିଥିବେ। କାରଣ କହିବେ ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ କ'ଣ ପଚାର, କ'ଣ ଆସିବ, ଆମେ କହିଦିଏ ସେ ପିଲାଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ, ସେ ବଢ଼ିଆ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ପିଲାଟା। ଆମେ ଏମିତି ଅଲରେଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ହାଉ? ବିକଜ୍ ବାଇ ଜଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭିଂ ଦେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯିବା ବା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଠନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ। ମାନେ ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ତାକୁ କରିବା, ତାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍। ବୌଦ୍ଧିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଠନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ସାଧନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମେ କେମିତି, ଆନୁମାନିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଆନୁମାନିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନ୍ୟର ଜନ୍ମ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିନିମୟ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ କମନ୍ ଜିନିଷ ଭାବୁଛେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନକମନ୍ ଇଜ୍ ରିଜାଇଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ କମନ୍ ଭିତରେ ଅନକମନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାର ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାଇଗଲେ ବା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ, ପିଲାକୁ ସେଇଟା ସୂଚିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଆରେ ତୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭନେସ୍, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ସୋସିଓ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ଯତ୍ନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯତ୍ନ, କେୟାର। ଆପଣ ପିଲା ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଛେ ମାନେ ପିଲାର କେୟାର ନିଏ ଘରେ। ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ବି ଗଲାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କେତେ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି, ପରିଚାଳନା ତଥା ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ଯତ୍ନ ଆଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁଣାବଳୀ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ଯତ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଯଦି ଇଏ ଦୁଇଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କୌଣସି ମତେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଖରାପ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ଟିକେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିଯିବ, ଆରେ ମୋ ସାର୍ ଏମିତିକା। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଫିଜିକାଲି ହେଲ୍ପ, ଆହୁରି ବି ତା ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ଯତ୍ନ ଭିତରେ ବାଚନିକ ଅଣବାଚନିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବିନା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସେମାନଙ୍କର ସବଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲି, ଆମର ଭିତରେ ଏତିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ସହିତ ସବଳତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଥାଏ। ଅନେକ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଯଦି କୌଣସି ଟିଚର ଛାତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରି ତାର ପଜିଟିଭନେସ୍ରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଟିଚରର ଗୁଣ। ଆଉ ସେ ପିଲାର ବହୁତ ନିକଟତର, ପିଲା ହୃଦୟର ନିକଟତର ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯଥା ଲିଙ୍ଗଗତ, ସଂସ୍କୃତିଗତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା, ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଇଗ୍ନୋର ହିମ୍ ଅର୍ ହର୍, ତାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ବି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିବା, ସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସର କିମ୍ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼
ପିଲା ହଉ, କାରଣ NEP ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ମର୍ମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବଳତା ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିବା ବୁଝିବା ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପିଲାର କେୟାର ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହେଁ ଆପଣ ତା ପ୍ରତି, ଆପଣ ପିଲାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ସବଳତା ଆକଳନ କୌଣସି ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, କେହି ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପିଲାକୁ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ, ପିଲା ତା ମନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିଧା, ସମସ୍ତ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ, ଯାହାକି ତା ବାପା ବୋଉ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିବ ଆଜ ଏ ଟିଚର। ଯଦି ଆପଣ ତା ହୃଦୟ ଜିଣିବାରେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ, ହୃଦୟ କେତେବେଳେ ଜିଣିବେ ଆପଣ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ତାପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଯତ୍ନ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଭିନ୍ନତା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସୁଦୃଢ଼ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ୱେ, ଆମେ କିପରି ତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଡେଭଲପ୍ କରାଇପାରିବା, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହାଉ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, ହାଉ ୱିଲ୍ ରେକ୍ଟିଫାଏ, ହାଉ ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ୍। ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆମେ ତା ଭିତରେ କେମିତି କେୟାରକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ସେଇଟା କଥା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବେ। କାରଣ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ସେଇଟା ଆଗ୍ରହ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ପିଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେପରି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସିଓ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଫେଥଫୁଲନେସ୍, କେମିତି ଫେଥଫୁଲ, କେମିତି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ସେ ପିଲାଟି ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା, ଆମେ କହିଦିଏ ସିଏ ତାକୁ ସାର୍ ପଠଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ, ଦସ୍ତଖତ କରେ ପିଲା ଖାତା ଦେଇକିରି, ସାର୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନେବ, ଘରେ ସହକାର ଆଣିବ, କିମ୍ବା ସାର୍ ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଇଏ କାମଟା କରିଦେବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ, କେମିତି ନା ତାର ଆମେ ସେଇ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଦେଖିଛେ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବୟକଟ୍ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବୟକଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦେମ୍ ଅନ୍ ଦ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏଇଟା ବି ଆମ ପିଲା, ଆମ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ବା ସମାଜ ସବୁ ପିଲା ସେ ଯାଉଛି, ସିଏ କେତେ ହାଉ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ତମ ରଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛେ, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏ ଟିଚର। କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବା ସ୍କୁଲର ପିଲା ହିସାବରେ ନେଇ, ବରଂ ଜଣେ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କାଗଜ କେବଳ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ପିଲା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଏ। କଥାରେ ଅଛି, ପିଲାର ହୃଦୟ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯଦି ଗୁରୁ ସଫଳ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଘରେ ସେ ବାପା ବୋଉ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ କରିଦେଇ ସାର୍ ଯାହା କଣ ସେ ମାନିବେ, ସାର୍ ଯେଉଁଠି କହିବାର ଏଠିକି ଯା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଟିଚରର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ବା ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ୱି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ସଚ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ସଚ୍ ସୋସିଓ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଲସୋ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ସୋସିଓ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବି ସେ ଆକର୍ଷଣ ପାୱାର ରହିବା ଦରକାର। ପିଲା ଆମକୁ ମନ ଆସିବେ, ଆମ ପାଖରେ ବସି ଆମ ତାର ଦୁଃଖ କଥା ବା ତାର ସୁଖ କଥା ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟିବେ, ତାର ହସ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ସବୁ କଥା କହିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଜର ସତ୍ୟବାଦିତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଜର ସତ୍ୟବାଦିତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ ନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟର ଅନୁଭବ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କେତେବେଳେ ବଢ଼େ? ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏবার ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ବୁଝିବୁ, ନହେଲେ ହାଟକୁ ଯା, ଆମେ ଯାଉଛେ, ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ବି ଯା, ତୁ ଏଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ହିସାବ ଦେଇ ମାସ ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ହିସାବ ଆକୁରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ 5 ପଇସା ଗୋଟେ ପଟେ ଭୁଲ ବାହାରିଲେନି, କିଛି ହେଇନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ଫେଥ୍ ଆସିଲା, ପିଲାଟା ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ଫେଥଫୁଲନେସ୍, କାରଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହକାରେ କରିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆପଣ ହାଉ ଟୁ ଇନକଲକେଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼, ସେଇଟା ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଢ଼େଇବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆହୁରି ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କଥା, କାମ ଓ ଭାବନାର ସମନ୍ୱୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପିଲା ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ପିଲା କହୁଥିବା କଥାକୁ ତୁମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ, ତେବେ ତୁମ ଭଙ୍ଗୀ ନିହାତି ଭାବରେ ପରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଏ କଥା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁ ଯଦି ଜଣେ, ତାହେଲେ ତାର ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ସର୍ଟନ୍ ଫିଜିକାଲ
क्वालिटीज आपण देखिए जन शुणुचे गाले हाथ भारी गाले हाथ नदी आखि शुणुथु पूरा पी जाऊँ जो आम कहती तेणु से गुड़ाक ये गोटे सोशियो पर्सनाल क्वालिटी आम बहुत आलोचना करें कारण बहुत लेंदी हो जन जन प्रति प्रधानता वास्तव आग्रह दायित्व सामान गुणवत्ता उपर पिला संवेदनशील करने कार्य केमी पिलार आग्रह बाहर कौन कार्य दायित्व किपर सामान गुण किपर अन्य को सम्मान दब निजे कि सम्मान पाइब से विषय ता भर केमी टेक्निकाल वे केमी हो पार सेटा ये मॉड्यूल अच्छी एटी से भी टिप्पणी देते आप देखो प्रत्येक निज मु अटे तालिका रखा गोटे मु अटे कौन अर्थ मु अटे माने मोर व्हाट आर द पॉजिटिव एंड व्हाट आर नेगेटिविटी विदिन मी मो पारे कौन पॉजिटिव गुण अच्छी मो पारे नेगेटिव गुण लिखिक रखी मु गोटे रागी अटे मु गोटे दुष्ट अटे मु बहुत भल गणित करें मु बहुत भल खेल दौड़ी पारे बा बहुत खेल मोर पारदर्शिता अच्छी ताले मु अटे तेणु जो मु अटे लिखी से मोर आइडेंटिफाई कर पारे व्हाट आम आई तेणु से गोटे से देवे ट्रेनिंग केमी आम हाउ विल आई आइडेंटिफाई आम केमी निजे कौन अच्छे प्रकृत कथा सत्य कथा आम सेटा निहाती भाव जाना सहयोग पसंद नहीं शिख पिला कार्य सहयोग किए कौन करुच्ची कौन ना केमी पिला कौन कार्य कले जना पड़ो कौ पिला सहयोग हेल्पफुल बा किए सहयोग काम कर ग्रुप एक्टिविटी काम करूनी सेटा जना पड़ सहयोग हेल्पफुल कि ना क्या सहयोग कर देवे आपण को गोटे शिक्षण कार्य से ट्रेनिंग रे कहते केमी कौन हम तेणु सेटा आम आलोचना कर तथा खाली आम कौचे गोटे मैंने ग्रुप करदे आउ जो गोटे ग्रुप तू से ग्रुप को साहय कर देखिपारे कौ पिला कौन के साहय कर आउ बेसी आलोचना कर हार जीत को पसंद निमंते यहाँ गोटे हार जीत को पसंद निमंते शिक्षार्थी कार्य विशेष कर उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी हारिबा और जितवा पिला माने थरे हारीगले सत्य कि बहुत किसी से बहुत जीवन हारी जाती भावती किंतु जीतीगले बहुत उत्साहित हो जाते तेणु जो हारिबा जीतवा बहुत आर सेम थिंग से पिला मन में आप ये विश्वास जन्मे दे हारिबाटा जीतवार गोटे पार्ट हारिले ही जीति पार से हार जीत को पसंद निमंते शिक्षा कार्य विशेष तेणु से ग्रहण कर दीटा जो दे विल एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स से पाखे ये गुणावली थी दरकार सोशियो पर्सनल क्वालिटी जे से दुईटा क्षेत्र में विचलित होती जमी आम देखुचे सुइसाइड कर पिला कहीं तार भल रिजल्ट है ताले से भली क्वालिटी से भली खराब काम दूर करने ये गोटे बहुत बड़ जिनस माने यहाँ को आप आम वी कांट टेक इट लाइटली आम को बहुत हल्का बोली भावे कि हल्का नुहे बहुत सुंदर जिनस आपको गोटे पिला को एमि जब आप मेंटली डेभलप कर देते से केबे भी ही विल नेवर थिंक at any failure to go for commit suicides केबे भी सुइसाइड की भाबोनी के जीवन हारीगला कि कौन कदर्य कम भी से करना ना शुणा और प्रतिक्रिया करवा तेणु ये शुणा केमी कौन शुणवार भाव भंगी कौन हम कौन ना तापर से आलोचना करेंगे राज्य साधन करेंगे शिक्षा उच्च चिंतनमूलक कार्य यहाँ समस्त ये ट्रेनिंग रे केआरपी हूँ कि टीचर्स हूँ समस्ते चिंतनमूलक कार्य कौन शिक्षा चिंतन कौन चिंतन आपण केबे कौन से लोक से कौता कथा को अन्य मान ठीक भाव बुझापी पुनरावृत्ति करें कि मैं जड़े कहूँ अन्य मैंने बुझेगा आप कहते कि मन ध्यान कथा शुणुवा समय तुम्हें तुम शारीरिक उपस्थिति व्यवहार कर कि नहीं देख जब मन ध्यान शुणुच तो केमी बस गाल हाथ देच कि सीधा बसच कि आखि बंद कर देच सीटा भी टे नजर कर तुम्हें केम क्षेत्र में तुम श्रवण को अभिवृद्धि करने चाहो तालिका प्रस्तुत कर ए टेक्निकल वे हाउ टू इनकलकेट द सोशियो पर्सनल क्वालिटी सेमती समानुभूति दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट समानुभूति समान अनुभूति समान अनुभूति केतेबेले जदि कहार भावना को मु ता परिस्थिति को जाई भावे ताहले से समानुभूति कहजो पिलाटा को पचला जी कौन खाई आसछु ना सार आज सकाळ पखाळ पियाज खाई आसछि तेनु सी जे पखाळ पियाज खाइला कहिछि जदि मु सेते बेले सेई पिला बयस को मते नै जाउछि आ ता घरे ता बहु ताको किपरि पखाळ पियाज दैतम किपरि खाई से आस्थिबो जदि मु ताको रियलाइज करि परछि ताले मोर समानुभूति बुझिपारे तेणु से कौन लिखि देखुना एक व्यक्तिर भावना को सही व्यक्ति दृष्टि बुझार सामर्थ्य को समानुभूति कह जाए तुम से व्यक्तिर भावना से पकाड़ खाई जाइए कि से कौन देखिए गोटे भावना कर सारा जी से जोड़े छेली मरीगले
भारी भय लगे सार से ये कल छेली मरिया था आपको ता जगह ता बयस को आपको ने आग से पिलाटी रास्तार आसूँ छेली जोड़े मरी जदि आपड़ तारी भाई भाविले समानुभूति कहुए। ये समानुभूति गोटे आज ए टीचर समस्त पाखे रहा दरकार आज ए ह्यूमान मनीष पाखे जदि समस्त डेभलप करें बहुत बड़ कथा कारण जिते आप ग्रेट मैन कौन समानुभूति थी से बहुत डेभलप कर तेणु ये समानुभूति की बुझा राज्य साधारण शिक्षक शिक्षार्थी समस्ते केमिति कौन कले केमी समानुभूति बुझे कौन करेंगे से विषय विशद भाव में वर्णना करा जाई अच्छी ठीक अच्छे। तेणु समानुभूति को बुझापी से विभिन्न प्रकार आपको आक्टिविटी देखिए से बुझे टिप्पणी यही कार्य यहाँ टिप्पणी से बहुत थर देते जदि जो मान आग्रह से देखिए बुझे राज्य शिक्षक शिक्षक निजर कथा अन्य भावना बुझा निमंते कार्य अन्य भावना को केंती बुझा इट इज वेरी डिफिकल्ट कहार भावना थॉट प्रोसेस को आम किपर भाई पार तेणु से किसी टेक्निकल वे कहते आपको पढ़े भी जानीपारे आम तो विशेष भाव में आलोचना करवा ना ये आसला अणवाचनिक एकाग्रता मनोयोग जनित अंगभंगी को पसंद करने शिक्षक शिक्षार्थी चिंतनमूलक कार्य मु कहबिनी कथा कहबिनी किंतु मु एमिति मोर अंगभंगी करथिबी जे बहुत कथा कही दउथबी मो नीरवता भी बहुत कथा मोर मोर जो अंग चालना बहुत कथा कही दउथबो बा गोटे सार कहउछन एमिति पोजिशन बसी शुणुची सार भाभी बहुत कथा भलरे शुणुची एक सप्ताह मध्य जेतेबेले तुम अन्य सह आलोचना करछ तुमर अणवाचनिक एकाग्रता तुम शरीर अंगभंगी मुखभंगी ओ सर्वगुणा तुम ध्यान कर गोटे पिला भाषण दउची भाषण देला बेले से केमिति दब व्हाट इज हिज एक्सप्रेशन व्हाट इज योर एक्सप्रेशंस हाउ व्हाट इज हिज पोस्चर तेणु सेगुड़ा सब आपण मैंने यहाँ जाना दरकार पिला इनकल्केट करवा दरकार सहानुभूति निमंते शिक्षण कार्य से समानुभूति शिक्षक मान कौन कार्य से विषय विशेष भाव आलोचना होती ये आसला कौशल कौन कौन देखते कौशल संवेदनशीलता तुम पाखे कौन अच्छे आप मारे संवेदनशीलता विकास करने आवश्यक कौन विकास करने आवश्यक संवेदनशीलता अच्छी कि जोड़ा अन्य ग्रहण करने समर्थ परिस्थिति खाप सह खाप खाइबा प्रकृत आग्रह प्रदर्शन समानुभूति स्वाधीन भाव चिंतन नुआ कर आरंभ करवा अधिक निर्देशनामा खोजा विचारवंत ये सब देखते सोशियो पर्सनल इक्वालिटी तेणु सहीटा वी हैव टू आइडेंटिफाई विद इन अस। नेक्स्ट आसला चाइल्ड हेल्पलाइन सारा भारत वर्ष में 1098 गोटे 24 घंटा निःशुल्क जरूरी फोन सेवा जहाँ पिलांपाई उद्दिष्ट पिला कौन असुविधा है से फोन पे जन पारे सारा देश में बर्तमान 412 स्थान में पिलांपाई यही सेवा उपलब्ध 412 आप मन रखते दिस आर वेरी इंपोर्टेंट कारण पोस्ट परीक्षा पड़ो एप्रिल नवेम्बर 2017 मध्य देखो एप्रिल नवेम्बर 2017 मध्य 78 लाख अधिक एप्रिल 2016 मार्च 2017 मध्य 1.5 कोटी फोन चाइल्ड हेल्पलाइन ग्रहण कर तेणु हाउ इट हैज बीन पॉपुलराइज तेणु आम द स्टूडेंट्स पिला दुख दुख समय चाइल्ड हेल्पलाइन टेलीफोन काउंसेलिंग माध्यम कि निजे उपस्थित सहायता प्रदान कर पिला हेल्प करूँ एगुड़ा आम बेसी आलोचना करवानी यहीटा गोटे बहुत बड़ जिनिस जोटा कि गोटे वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल जोटा पोक्सो यौन अपराध पिला निवृत्त रखा पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यहाँ ये मॉड्यूल भल भाव में गोटे सेशन करेंगे ऑनलाइन अभियोग परिचालन व्यवस्था ये सहज सीधा साधा भाव पिला विरुद्ध में होता यौन अपराध को जन पोक्सो धारा 252 अनुसार दोषी विरुद्ध शीघ्र कार्यान्वयन ग्रहण कर तेणु एगुड़ा सविशेष डाटा ये अच्छी आप वेबसाइट जापर सब करेंगे तेणु एगुड़ाक से भल भाव बुझे तेणु से आलोचना करवा उचित नहीं। गाड़ी संपर्क सचेतना सृष्टि निमित्ते पिलांपाई कार्य गाड़ी स्कूल रे गाँ गली स्कूल गाड़ी गोटे निहाती नीतिदिनिया घटना आप देखते सी आसी कह सार सी मत आज गाड़ी देला सी भल कथा कहलानी एमती जो परिस्थिति तेणु से गाड़ी सब सचेतना गाड़ी के किपर यहाँ गाड़ी यहाँ पिला बुझा दरकार यहाँ खराब यहाँ मंद कौन एमती गोटे परिस्थिति क्रिएट करा जे पिला बुझार यहाँ खराब एमती भी हुए आप देखते घरे जो बापा माँ भारी गाड़ी दिए माँ भारी गाड़ी दिए पिला माने से कथा शुणी एत प्रभावित से गाड़ी देवा आरंभ कर दिया तेणु से आइडेंटिफाई करवा आज ए टीचर केमी दूर कर कार्य देते पिला भावना प्रकाश करें क्षमताचल करने निमंते करने कार्य पिला केमी पावरफुल करवा से जमी आम स्कूल कैबिनेट तेणु से स्कूल कैबिनेट जड़े शिक्षामंत्री कार्यनिर्वाह करवा दरकार निहती जड़े मुख्यमंत्री कार्यनिर्वाह करवा दरकार ताहले
ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟ ବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ମାନେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ କିପରି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ମଡ୍ୟୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୋସିଓ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଏସବୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ହାଉ ଟୁ ଏରାଡିକେଟ୍, ହାଉ ଟୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ, ହାଉ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମଡେଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ପିଲା କେମିତି ଶିଖିବ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍, ଜୀବନରେ କିପରି ଭଲ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବ, ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହାଉ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର କିପରି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। थैंक यू। जदि आपको भल लगे टीचर स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करूँ, ये अनेक वीडियो आपन उपलब्ध हो। थैंक यू।